Hello my dear children. Then today we can continue the 6th chapter, the United Nations. The last class we discussed objectives of the UN. Can you say what are the main objectives of the UN? Textbook വായിച്ചോ? പറഞ്ഞേ, what are the main objectives of the UN? First one, to promote peace in the world. Second one, to promote cooperation among nations. Third one, to improve the social and economic conditions of the people. And fourth one, to promote human rights. ഇതാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു organs of the UN. There are 6 main organs of the UN. There are main 6 organs of the UN. First one, General Assembly. Second one, Security Council. Third one, Economic and Social Council. Fourth one, Trusteeship Council. Fifth one, Secretariat. Sixth one, International Court of Justice. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. Then can you say how many members in International Court of Justice? എത്ര മെമ്പേഴ്സ്, എത്ര ജഡ്ജസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലുള്ളത്? 15 members. How many members? 15 judges in International Court of Justice. And the judges are elected for എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 9 years. The International Court of Justice, the judges are elected for term of 9 years. And where is the headquarters of International Court of Justice? Headquarters എവിടെയാണ് International Court of Justice സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? Hague. It's in Netherlands. Okay. Then next, നമ്മൾ ചെക്ക് പോയിന്റ് പറഞ്ഞല്ലേ, the name United Nations was given by Franklin D. Roosevelt. And 51 countries signed the UN Charter in 1945. And the main organs of the UN is the General Assembly. There are 5 permanent members in the Security Council. Then next, fact-wise. Fact-wise, the official languages of the UN are English, Arabic, French, Chinese, Russian and Spanish. The official languages of the UN are English, Arabic, French, Chinese, Russian and Spanish. Next, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് ദി UN. യുഎന്നിൻ്റെ മെയിൻ ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The agencies of the UN work on common world problems. These are work for common world problems and most of them work through the Economic and Social Council. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക സമാധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഫോർ കോമൺ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മിക്കവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലാണ്. Okay, most of them work through the Economic and Social Council. Then let's read about some few agencies. ഏതൊക്കെയാണ് ചില ഏജൻസീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ഏതാണ്? ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization അല്ലെങ്കിൽ യുനെസ്കോ. ഏതാണ്? The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO. ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് യുനെസ്കോ കേട്ടോ. ചിലപ്പം ചോദിക്കും ഫുൾ ഫോം, യുനെസ്കോയുടെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാൻ പറയും. എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ അപ്പം? The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. This focus on improving education worldwide. ലോകങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൈറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള പല ഹിസ്റ്റോറിക്കലും കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏജൻസിയാണ്, യുനെസ്കോ ആണ്. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization focuses on improving education worldwide, and it also protects historical and cultural sites all over the world. Second one, the United Nations Children's Fund. United Nations Children's Fund, UNICEF. The United Nations Children's Fund or UNICEF works for children's rights. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യുഎനിലെ സംഘടനയാണ് യുനിസെഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. The United Nations Children's Fund. The United Nations Children's Fund works for children's rights, their development, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സർവൈവൽ. കുട്ടികളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് അവൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് യുനിസെഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് യുനിസെഫ്. ഏതാണ് ഫുൾ ഫോം? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. എപ്പോഴറിയാലേ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും? ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലേ? ദി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ WHO. WHO. The World Health Organization promotes the general health of the people of the world. ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹെൽത്തിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം. The World Health Organization promotes the general health of the people of the world. Next one, the Food and Agricultural Organization. Next one, Food and Agricultural Organization or FAO. The Food and Agricultural Organization. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണ്? എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ? It works towards removing hunger from the world. ലോകത്തിൽ നിന്ന് പട്ടിണി തുടച്ചു മാറ്റുക അല്ലേ? The Food and Agricultural Organization work towards removing hunger from the world. Its Latin motto, flat pennies. That means let there be bread. Its Latin motto means fiat pens. That means let there be bread. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡുകൾ സർവൈവ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നെക്സ്റ്റ് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ILO. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ. It works towards promoting opportunities that help people to find work. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വർക്കുകൾ, തൊഴിലുകൾ, അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട സഹകരണങ്ങളൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക്സ് ടുവേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് വർക്ക്, പുതിയ വർക്കുകളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ, അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ILOയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റ് വർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ അവകാശങ്ങളും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പീപ്പിൾ അറ്റ് വർക്ക്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുക എന്നുള്ളതും ILOയുടെ കടമയാണ്, ILOയുടെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് ദി UN. ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം. യുനെസ്കോ മീൻസ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ, സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഇംപ്രൂവിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ? ടു ഇംപ്രൂവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൈറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് or UNICEF works for children rights. Its work for children rights, their development, protection and survival. And third one, the World Health Organization WHO
it promotes the general health of the people of the world. Next one, FAO, Food and Agricultural Organization. It works towards the removing hunger from the world. And next one, the last one, ILO, the International Labour Organization. The International Labour Organization works towards promoting opportunities that help people to find work. It also takes care of rights of people at work. ഇത്രയാണ് ഏജൻസീസ്. നെക്സ്റ്റ്, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി UN. എന്തൊക്കെയാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് UN കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, ദ UN ഹാസ് ബീൻ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പീസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. The UN has been very successful in maintaining peace in the world. ലോകത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെ ഒരു ലോക സമാധാനം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു സോൾവ് മെനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് അന്തർദേശീയമായ തരത്തിലുള്ള പല തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇനിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തടയുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഫ്രം ടേണിങ് ഇൻ ടു മേജർ വാർസ്. പല പ്രശ്നങ്ങളും ചിലപ്പം യുദ്ധം വരെ ചെല്ലുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ തന്നെ ഇവരെ പരിഹരിച്ച് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ UN വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്ഡ് പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദി UN ഫേവേഴ്സ് ഡിസാർമെൻറ്റ്. എന്താണ് ഡിസാർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ? ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വിത്ഡ്രാവൽ ഓർ വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ദി മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ്. മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസും വെപ്പൺസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് UN സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് മേക്സ് എഫേർട്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വെപ്പൺസ്. അതുപോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് UN. മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, അതായത് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിന് വളരെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം നമുക്ക് UN ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ടുഡേ ദ വേൾഡ് ഈസ് ബെറ്റർ പ്ലേസ് ടു ലീവ് ഇൻ ലാർജ്ലി ഡ്യൂ ടു ദി UN. അപ്പോൾ ഒരു ലോക മഹായുദ്ധം, അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, ഇതിന് വീണ്ടും ഒരു ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് UN സംഘടനകളാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി UN. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി UN. India is very actively involved in all the activities of the UN. ഇന്ത്യ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി India is very actively involved in all the activities of the UN. UNൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇന്ത്യ പങ്കാളിയാണ്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഗിവൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ടു ദി UN's പീസ് കീപ്പിംഗ് എഫേർട്സ്. UN പറയുന്ന എല്ലാ പീസ് കീപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിതെല്ലാം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നൽകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആർ സെർവിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ടു റീസ്റ്റോർ പീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സെർവൻസ്, അതായത് ഇന്ത്യ വർക്ക്, നമ്മുടെ പീസ് കീപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകസമാധാനം കാക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ മെമ്പേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി UN ഏജൻസീസ്. അതുപോലെ തന്നെ UN ഏജൻസിയുടെ റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻസിലും വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പങ്കാളിയാകുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ല പട്ടിണിയോ അതായത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ UN ആണ് നൽകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇന്ത്യയും പങ്കാളി ആകുന്നുണ്ട്. UN എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടോടെ ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് ടിക്ക് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് എടുത്തേ.
തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസിലെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വാസ് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദി, എപ്പോഴാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത്? ആഫ്റ്റർ ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. ആഫ്റ്റർ ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. Second one, in the General Assembly, each member country has dash vote. എത്ര വോട്ട് ഉണ്ട് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്? ഒരു വോട്ട്, 1 vote. ആൻസർ ഈസ് 1 vote. Third one, the Secretary General is the head of the Secretariat. The Secretary General is the head of the Secretariat. And fourth one, many social welfare agencies work through the Economic and Social Council. Answer is Economic and Social Council. അടുത്ത നോക്കിയേ, read the clues. Write the names of the UN agencies. ആ ക്ലൂ വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഏത് ഏജൻസിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്ന്, ഫൈറ്റ് ഹങ്കർ, റിമൂവ് ഹങ്കർ. ഫൈറ്റ് ഹങ്കർ, റിമൂവ് ഹങ്കർ. ഏതാണത്? ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഏതാണ്? ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ അകത്താണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, റിമൂവിങ് ഹങ്കർ ഫ്രം ദി വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ. ഏത് സംഘടനയാണ് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്? യുനെസ്കോ. ഏതാണ് യുനെസ്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ? ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ, സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ, സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, റൈറ്റ് വർക്ക്, റൈറ്റ് വേജസ്. വർക്കും വേജസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം? റൈറ്റ് വർക്ക്, റൈറ്റ് വേജസ്. ഏതാണ്? ILO, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ILO, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ, ഹെൽത്തി വേൾഡ്. ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ, ഹെൽത്തി വേൾഡ്. അത് ഏത് സംഘടനയുടെ കീഴിലാണ്? വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ WHO, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ ആൻഡ് വൈ വാസ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോംഡ്? വെൻ ആൻഡ് വൈ വാസ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോംഡ്? ആൻസർ, the Second World War was caused large-scale destructions in the world. The countries passed and hoped for world peace. Representatives of 51 countries met at San Francisco in USA on 24th October 1945 and signed a charter. This charter created a new international organization called the United Nations Organization. മനസ്സിലായോ? The Second World War caused large-scale destructions in the world. The countries prayed and hoped for world peace. Representatives of 51 countries met at San Francisco in USA on 24th October 1945 and signed a charter. This charter created a new international organization called the United Nations Organization. Second question, what are the objectives of the UN? ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാ what are the objectives of the UN എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഏതാണ്? To promote peace in the world, to promote cooperation among nations, to improve the social and economic conditions of the people, to protect human rights. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, what are the achievements of the UN? എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് UN ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? നോക്കിയേ, the UN has been very successful in maintaining peace in the world. It has been able to solve many international disputes. It has prevented conflicts from growing into major wars. It also involved in peacekeeping operations. The UN makes efforts to prevent misuse of destructive weapons. Today we live in a better world largely due to the efforts of the UN.
അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദ UN ഹാസ് ബീൻ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പീസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. അല്ലേ? ലോകത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വളരെ ഒരു മുഖ്യമായ പങ്ക് UN ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു സോൾവ് മെനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഫ്രം ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു മേജർ വാസ്. യുദ്ധങ്ങളിലോട്ട് നയിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളും പല സംഘടനകളും വളരെ രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് UN വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദി UN മേക്സ് എഫേർട്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് മിസ്യൂസ് ദി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വെപ്പൺസ്. മറ്റുള്ള വിനാശകരമായ പല വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തടയുന്നതിന് UN പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ടുഡേ വി ലീവ് ഇൻ ബെറ്റർ വേൾഡ് ലാർജ്ലി ഡ്യൂ ടു ദി എഫേർട്സ് ഓഫ് ദി UN. UNൻ്റെ ശക്തമായൊരു വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അടുത്ത നോക്കിയേ, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഇന്ത്യസ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് UN. ഇന്ത്യയും UN അല്ലേ? എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ? ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി UN. തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമുള്ള ഇന്ത്യൻ മെമ്പറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി UN. UNൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇന്ത്യ വളരെ പങ്കാളിയാണ്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഗിവൺ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ടു ദി പീസ് കീപ്പിംഗ് എഫേർട്സ് ഓഫ് ദി UN. UNൻ്റെ എല്ലാ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പിന്തുണയും സപ്പോർട്ടും ഇന്ത്യ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഹാവ് ബീൻ സെൻഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ടു റിസ്റ്റോർ പീസ്. ഇന്ത്യയിലെ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സസിനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ട്. ഇന്ത്യ ഹാസ് ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി UN ഏജൻസീസ്. UN ഏജൻസീസ് റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ. വിച്ച് ഏജൻസി ഓഫ് ദി UN വുഡ് ബി വർക്കിംഗ് വെൻ ദർ ഈസ് എ സിവിയർ ഫാമിൻ ഇൻ എ കൺട്രി? നോക്കിയേ, വിച്ച് ഏജൻസി ഓഫ് ദി UN വുഡ് ബി വർക്കിംഗ്. എപ്പം രാജ്യത്തിലൊരു പട്ടിണിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് UN ഏജൻസിയാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഏജൻസിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ആൻഡ് ഇതിലെ വസ്തുക്കളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത്? FAO, ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അടുത്ത് നോക്കിയേ, മെനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണമെൻറ്റ്സ് ആർ ലൈങ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് ഹാവ് ടു ബി പ്രിസർവ്. രാഷ്ട്രത്തിലെ പല സൗധങ്ങളും മോണമെൻറ്റ്സും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ട കെയർ നൽകാത്ത രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് കൺട്രി, അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രം അവരുടെ പൈതൃകമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളെയും മോണമെൻറ്റ്സിനെയും വേണ്ട വിധം കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഘടനയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക്? ഏതാണ്? യുനെസ്കോ. ഏതാണ്? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള, അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സയൻസിനൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഘടനയാണ്, യുനെസ്കോ. അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, വൺ വേർഡ് പഠിക്കുക, പിന്നെ റിവിഷൻ വർക്ക്ഷീറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക, വായിച്ച് പഠിക്കുക. നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.